You all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And it is good to gather in the presence of God. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So as we meditate on a promise of God every month. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ so we have a promise today also. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ. Can we open our Bible to Psalms 126 verse 5? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ 126 5ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ. Psalms 126 verse 5. ಕೀರ್ತನೆ 126 5ನೇ ವಚನ. So it says here, they that sow in tears shall reap in joy. ಅಳುತ್ತಾ ಬಿತ್ತುವವರು ಹಾಡುತ್ತಾ ಕೊಯ್ಯುವರು. Amen. Hallelujah. Everybody say after me, they that soweth in tears, They that sow in tears shall reap in joy. shall reap in joy. When I sow in tears, When I sow in I shall reap in joy. I shall reap. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. See, when it comes to sowing and reaping, ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ we always think it is only connected to the farmers. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. How many of you have a field? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಇದೆ? How many of you have seen a field? ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? Yeah, if you see a field, if you go to a village, see, we are staying here, we don't know about farming. ನಾವು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿತ್ತುದು ಕೊಯ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Sometimes I also think that I have to learn this farming. ನಾನು ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾನು ಇದು ಕಲಿಬೇಕು. I always tell I will buy one land and I want to learn farming. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಕೊಯ್ಯೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಿತೇನೆ. Hallelujah. 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 So the farmer, always he takes a seed and he sows. ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತಾನೆ. And he is so busy concerning his seed and concerning his harvest. ಆತನ ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಇರ್ತದೆ. So the Bible also is talking about sowing and reaping. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಬಿತ್ತುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೊಯ್ಯುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So this sowing and reaping, it is all spiritual law. ಬಿತ್ತುವುದು ಕೊಯ್ಯುವುದು ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. Amen. Hallelujah. Sowing and reaping is a spiritual law. ಬಿತ್ತುವುದು ಕೊಯ್ಯುವುದು ಆತ್ಮಿಕ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. Bible says, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, as long as the heaven and earth is there, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಇದೆಯೋ, so this sowing and reaping shall continue. ಈ ಬಿತ್ತುವುದು ಕೊಯ್ಯುವುದು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. Why do we sow? ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಿತ್ತೇವೆ? Not because we want to do some time pass. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. Not that we just want to throw the seed. ನಾವು ಬರೇ ಬೀಜ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. Every person who sows a seed is expecting a fruit. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೋ ಆತನ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. So we sow a seed of a mango. ನಾವು ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ what you want? ಏನ್ ಬೇಕು? ಚೀಕು ಬೇಕಾ? If you are sowing a seed of mango, ನೀವು ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ 100%, 100% without any doubt, ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದೆ what you will get? ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? You will get mango itself. ನಿಮಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿನೇ ಸಿಗ್ತದೆ. Hallelujah. 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 Because this is a spiritual law. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. See, this naturally we sow a seed in the ground and then we see outside a fruit. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೀಜವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಅದು ಬರುವ ಫಲವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. And at the same time, this is also connected to anything whatever we are doing. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. So every action, every word, whatever we are doing, it is a seed. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ. Hallelujah. 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 So this seed is always sown with an expectation of reaping and harvest. ಯಾವಾಗ ಈ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತೀವೋ
ನಾವೊಂದು ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ. So this sowing and reaping has certain principles. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತುವುದು ಕೊಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. See, when we sow our seeds, turn with me to Galatians 6th chapter. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಗಲಾತ್ಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ. 7th verse. 7ನೇ ವಚನ. Galatians 6:7. ಗಲಾತ್ಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. So it says here, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he reap. ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ದೇವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಸಹಿಸುವವನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಏನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. Amen. Hallelujah. So it is a confidence, it says that whatever seed we sow, that itself is a fruit which we reap. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭರವಸೆದಿಂದ ಬರೀತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತೀರೋ ಆ ಫಲವನ್ನೇ ಕೊಯ್ಯುತ್ತೀರಿ. Meaning you can't reap without sowing. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲಾರದೆ ನೀವು ಕೊಯ್ಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. At the same time, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ if you want to reap, you have to sow a seed. ನೀವು ಕೊಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. Are you agreeing with me? Yes, because the sowing and reaping is a law. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತುವುದು ಕೊಯ್ಯುವುದು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ So as ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. the Bible says here, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ you don't be deceived or don't think it is not going to happen. Don't doubt, because whatever you sow, you are surely going to reap. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕೊಯ್ತೀರಿ. So if you, as we are taking the example, if you sow mango, you are going to surely reap mango fruits itself. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಣ್ಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we are very acquainted, we are having a knowledge concerning sowing the mango seed or sowing papaya seed and then getting a fruit, mango or papaya. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಪಪಾಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಫಲ ಹೇಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. But Bible also talks about certain seeds. ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬೀಜದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. Turn with me to 1 Peter. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇ Before ಪೇತ್ರ, that we will see Luke 8:11. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೂಕ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನ. Luke 8 verse 11. Now the parable is this, the seed is the word of God. ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಆ ಬೀಜವೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. So word of God is a seed. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬೀಜವಾಗಿದೆ. How a mango is also a fruit and a seed, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಬೀಜ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಫಲ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. we know about these natural seeds. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜದ ಕುರಿತಾಗಿ ಗೊತ್ತು. But there is a seed which the Bible is talking about, that is the word of God. ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೀಜದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. See, we never consider this word of God as a seed. ನಾವು ಎಂದು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೀಜದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. And we never even think that this seed has to be sown if I have to reap. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬೀಜವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಕೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. See, if you read in 1 Peter 1st chapter verse 23, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನ ಓದಿದಾಗ, 1 Peter 1st chapter verse 23, 1ನೇ ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನ. being born again not of corruptible seed but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. 23, 1 Peter 23, first chapter. ನೀವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಜನ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವ ಬೀಜದಿಂದ ಉಂಟಾದದಲ್ಲ, ನಾಶವಾಗದ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು. Amen.
Hallelujah. So the word of God is a seed. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ. And here it is telling this seed is incorruptible seed. ಮತ್ತಿಲ್ ಬರಿತಾ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಶವಾಗದಂತ ಬೀಜವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Word of God is a seed, and this seed is an incorruptible seed, means has naturally, if you take one seed, it may get spoiled. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಾಶವಾಗದಂತ ಬೀಜವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಬೀಜ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. But this word of God, which is a seed, it will never ever perish. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ್ದೊಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ ಅದು ಎಂದು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Meaning, when you sow a seed, 100% it will bear fruit. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಾಗ 100% ಅದರ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. So the word of God is a seed. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ. And when we sow a word of God, ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಾಗ so we reap the word of God. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಯ್ತೇವೆ. If you sow the word of God about healing, ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಾಗ, so you are going to reap the seed of, that is the fruit of healing in your life. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಫಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ತೀರಿ. Because what the Bible says, what you sow you are going to reap. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಏನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕೊಯ್ತೀರಿ. So this Bible, the word of God, is an incorruptible seed. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಾಶವಾಗದಂತ ಬೀಜವಾಗಿದೆ. So if you take this word of God and sow it in your heart, that is the fruit you are going to reap in your life. ನೀವು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಆ ಬೀಜದ ಫಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. If you sow the seed of the word of God about peace, ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಬೀಜವನ್ನು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೀಜವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ, you are going to experience the fruit of peace in your life. ನೀವು ಸಮಾಧಾನದ ಫಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Because the Bible says what you sow you are going to reap. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೇನ್ ಬಿತ್ತುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ತೀರಿ. So if you turn to Proverbs 18, ನೀವು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ verse 20 and 21. 20-21 ವಚನ. There is one more seed which the Bible is talking about. ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಜದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So we saw the word of God is a seed. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ. So what type of word of God you sow, that is the fruit which you are going to reap. ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಬಿತ್ತಿತೀರೋ ಆ ತರದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. So the Proverbs 18:20-21 says, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20-21 ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, a man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬಾಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಣ್ಣುವನು, ತನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಫಲವನ್ನು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ತಿನ್ನುವನು. ಜೀವ ಮರಣಗಳು ನಾಲಿಗೆಯ ವಶ, ವಚನ ಪ್ರಿಯರು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. Hallelujah. 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 So the Bible is telling about one more seed. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಜದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So we saw the word of God is a seed. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ. And then here the Bible is saying our words are a seed. ಮತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ. If I talk about our words, today you have to sit here for 2 to 3 hours. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ 2-3 ತಾಸು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Because we never think our words are a seed. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ. Because we think we have a right to speak. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. And we also have right to speak whatever we want to speak. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. We tell like this, it is my tongue, I'll speak whatever I want. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಇದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. So and then we also know that we just speak, sometimes we say like that only, just spoke. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. We just say like that. Because we never ever consider that the words which we are speaking are the seed. ನಾವು ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಾವು ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಾವು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತುಗಳು ಬೀಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. But the Bible is saying, ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, what you speak, that is the seed and you are going to bear the fruit thereof. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಏನ್ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀರೋ ಅದೊಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. And Bible also is telling that your words have a power of life also and the death also. ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮರಣದ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. You people are sitting very quietly here. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ. But we if I ask to your family members, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, that is the time that asli color will come. ಅವಾಗೆ ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. How talkative you are. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. How do you talk. ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. And very especially how do you talk when you get angry. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟಾದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Because you are not in control of your words. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹತೋಟಿ ಇಲ್ಲ. But why? Because we are never ever realizing that my words, the words which I talk through my mouth are a seed. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಬರುವ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ. And the words which I speak, I can speak and release the power of death or release the power of life. ಮತ್ತು ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವದ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮರಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Why? Because every seed has a power in it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. Why does one seed bear a fruit? ಒಂದು ಬೀಜ ಯಾಕೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ? Why? Because there is a power in every seed. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. So when we saw that the word of God is a seed, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ. So there is power in this word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. In the same way, when the words of my mouth is a seed. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ. So there is a power in the words which I speak. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. That is the reason God has given us the mouth and at the same time God has given us the brain. ಅದ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So that I will think and then speak. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. Poor the animals don't have the power to speak. Animals don't have the power to speak. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. But the man has the power to speak. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. So in the same way, we can sow the seeds like this. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು. So we have the word of God as a seed. ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬೀಜದಂತೆ ಇದೆ. We have the words of our mouth as a seed. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಬೀಜ ಇದೆ. So if you take even we can sow a seed of time, we can sow a seed of money, we can even sow the seed of love. ನಾವು ಸಮಯದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಣದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು, ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಜ ಕೂಡ ಬಿತ್ತಬಹುದು. It is all through my mouth. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದನೇ and my actions. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ. I can sow the seed of prayer. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬಹುದು. I can sow a seed of gospel. ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು. Hallelujah. 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 Because the Bible says what you sow you are going to reap. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಏನ್ ಬಿತ್ತುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕೊಯ್ತೀರಿ. And the Bible also says that what you are going to reap is because of what you have sown. ಮತ್ ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ನೀವು ಏನ್ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. How will I come to know a tree is a mango tree? ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಮರವು ಮಾವಿನ ಗಿಡವಾಗಿದೆ? Is it because we dig and see what type of seed we have put? ನಾವು ಅದನ್ನ ತಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವ ಬೀಜ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವ? We come to know this tree is a mango tree because of the fruits which are seen outside. ಆ ಗಿಡ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಇದೆ ಅಂತ
ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. So in the same way, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ we can know the lives of a people, ಜನರ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. the fruits which they are bearing in their life, ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೇನೋ, it is all because of the seeds which they have sown. ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿತ್ತಿರೋ ಬೀಜದ ಮೂಲಕನೇ. Hallelujah, hallelujah. And there is one more very beautiful thing about a seed. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಬೀಜದ ಕುರಿತಾಗಿ. If you sow one seed, it is going to multiply and it is going to come back to us. ನೀವು ಒಂದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಗುಣಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. See, how what seed we sow, that is what we reap. ನಾವು ಏನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತೀವೋ ಅದರ ಫಲವನ್ನೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. But if you sow one seed, it is going to multiply. ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಗುಣಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. Take for example one jawar seed. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಜವಾರ್ ಬೀಜ ತಗೊಳ್ರಿ. If you sow it, ಅದನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ how much are you going to get? ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? It is going to multiply maybe in 100 times. 100 ಸತಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. Hallelujah, hallelujah. So that is the beauty of the seed. ಬೀಜದ ಸುಂದರತೆ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. It has the power to multiply. ಅದು ಗುಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. So like when I have sown only one mango seed, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾವಿನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ I am going to reap hundreds of mangoes, not only one time but every year, maybe twice a year also. ನಾನು ಒಂದೇ ಸತಿ 100 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ ಅಥವಾ ಹಂಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಗ್ತದೆ. So that is the reason the farmers are very rich. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈತರು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So God is making us also to become a farmer. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ರೈತರಾಗಬೇಕು. Which type of ರೈತರ? ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೈತರಾಗಬೇಕು? We are the people who are sowing the seed of the word of God in my life and in others' life. ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ರೈತರಾಗಬೇಕು. Through my mouth I should be a person who sows the seed of my words of love, of joy, of peace in my life and in my family and in others. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ, ಸಂತೋಷದ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾತುಗಳ ಬೀಜವನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. Hallelujah, hallelujah. See, most of the time we always grumble. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಗುಣಗುಡ್ತೇವೆ. We tell that, when I go to office, my boss is always angry at me. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟೇ ಇರ್ತಾನೆ. Always, simply without any reason he'll be shouting at me. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೈತಾನೆ. And we always think, always there's injustice happening outside for me. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Why that is happening? ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Because of the seed which you have sown. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿತ್ತಿರೋ ಬೀಜದ ಕಾರಣದಿಂದ. We never even realize. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. You get angry in your house. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ. 100% you will see a boss who is very angry at you. ನೀವು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿರುವ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. Why? ಯಾಕೆ? What you sow you are going to reap. ನೀವು ಏನು ಬಿತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ತೀರಿ. Hallelujah, hallelujah. See, so the Bible says you have a power of life and death. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. Meaning, if you want somebody to love you, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ you have to sow the seed of love. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. But we are very, very smart people. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಣರಾಗಿದ್ದೀವಿ. We only are thinking, no, we don't bother about the seed, but we only bother about the fruit. ನಾವು ಎಂದು ಬೀಜದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಫಲ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. But I will tell you that this law of sowing and reaping, you cannot change the fruit, but you can change the seed. ಈ ಬಿತ್ತುವುದು ಕೊಯ್ದರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಬೀಜವನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. Hallelujah, hallelujah. Everybody say, I can change the seed. ನಾನು ಬೀಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. So if you want, coral, ನೀವು ಜಗಳ ಎಂಬ ಬೀಜ ಬೇಕಂದ್ರೆ, if you want the fruit of coral, ನಿಮಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಫಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ, you have sown the seed of coral.
ನೀವು ಅದರ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Why you are experiencing anger? ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? Because you have sown the seed of anger. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ. But if you want to change the fruit, ನೀವು ಈ ಫಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ you better change the seed. ನೀವು ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. So instead of anger, you start showing love. ನೀವು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ. Automatically you are going to see people loving you. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. 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 Because that is the law of sowing and reaping. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತುವುದು ಕೊಯ್ಯುವುದರ ನಿಯಮ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. So what you sow you are going to reap. ನೀವು ಏನು ಬಿತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕೊಯ್ತೀರಿ. If you sow one, you are going to come. If you sow one bag of a seed, you are going to come out with lorries and lorries. ನೀವು ಒಂದು ಬೀಜದ ಚೀಲವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಲಾರಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಫಲಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. And then you can't change the fruit, but you can change the seed. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೀಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. So the Bible always encourages us that you sow abundantly so that you can reap abundantly. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನೀವು ಸಾರವಳವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಯ್ತೀರಿ. Indirectly is don't be conjuice in sowing. ಅದು ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿತ್ತಬೇಡ್ರಿ. So see, always we are very 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 stingy when we want to sow. ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಿತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಿಪುಣಾಗಿರ್ತೀವಿ. But we want so many, like for example birthday. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಬರ್ತ್ಡೇದಲ್ಲಿ we always want people to come and give us gifts. ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. Everybody should give. We should have this many gifts. ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಗಿಫ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. And then but afterwards we become very disappointed. See, nobody is giving me any gifts. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಬರ್ಡೇ ದಿನ ಗಿಫ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? Tell. Simple. If you give gifts, ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ you will also receive many gifts. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. You want to see, you try and see now. ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. Always I see in the church. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. I'll be telling to my husband also. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ. See, only if somebody calls us home for the birthday party, then only we go with a gift. ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬರ್ಡೇ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಊಟ ಕೊಟ್ಟಾರ, like now they are going to give us food, so in exchange we will give them food. ನಮಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Anytime have you given a person a gift without they giving you a treat? ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೆ ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ? We always tell. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. We ask them, where the birthday person, we ask when is the treat, when are you giving the treat? ಆ ಬರ್ಡೇದವನಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. So the birthday person will think in their heart, ಆ ಬರ್ಡೇದವನ ಒಳಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆದ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬರೀ ಟ್ರೀಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ. Hallelujah. 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 Because we always want to receive things very freely. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. Because we want only to reap, no sowing. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೇ ಕೊಯ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ. Because it is very difficult, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. Giving a gift, going and giving maybe like 100 rupees gift also we find it very difficult. 100 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತದೆ. So the Bible is saying, now we will turn back. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, Psalms 126 verse 5. ಕೀರ್ತನೆ 126 5ನೇ ವಚನ. So what is this? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? It's a promise. ಇದು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. It is telling here what is it telling here? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? How are we sowing? ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? Does it say that when we sow joyfully you are going to reap joyfully? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಿತ್ತುವಾಗ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಯ್ತೀರಿ? No, it is telling that they that sow in tears shall reap in joy. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಳುತ್ತಾ ಬಿತ್ತುವವರು ಹಾಡುತ್ತಾ ಕೊಯ್ಯುವರು. Hallelujah. Hallelujah. We know sowing is there, reaping is there. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿತ್ತುವುದು ಇದೆ, ಕೊಯ್ಯುವುದು ಇದೆ. But it is telling here we sow in tears, it seems. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಅಳುತ್ತಾ
ಅಳ್ತಾ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So I was asking, Lord, why are you telling that sowing is in tears? ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ಬಿತ್ತುವುದು ಅಳ್ತಾ ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? Because the sowing, is very, very difficult. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಿತ್ತುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. Like I was telling, giving is so difficult. ಅಮ್ಮ ನನ್ನಿಂದ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡೋದು. It's very, very difficult. Sowing is very difficult. Giving is very difficult. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಡುವುದು ಬಿತ್ತುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. But taking is very, we enjoy taking. ಆದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಖುಷಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. But we are never ever realizing that we can only take what we have given. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. And so very beautiful is that if you have just sown one, you will reap 100 times. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ 100 ಸತಿ 100 ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತದೆ. Amen. So the Bible says, we always have meditated on that. Mark 10:30. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕನ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಚನ. You know this. It's a very famous scripture for our church. ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸತಿ ಓದ್ತೇವೆ. It says, but he shall receive 100-fold now in this time, houses, brethren, sisters, and mothers, and children, lands, with the persecutions, and in the world to come, eternal life. ಅವನಿಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಭೂಮಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂಸೆಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ 100ರಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. So this is a promise we always take. ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. The promise is we are going to receive 100-fold. ನಾವು 100ರಷ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. Then it says with persecution. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಸೆನೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. Why? Because sowing is in tears. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿತ್ತುವುದು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ. Because it is very difficult to sow. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. So now how can we enjoy the sowing? ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಿತ್ತಬಹುದು? Is when we change our focus to the fruit. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಫಲದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀವೋ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಿತ್ತಬಹುದು. See, if you sow if you sow a mango seed, ನೀವು ಒಂದು ಮಾವಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ we have to dig, we have to sow, we have to put water, and we have to protect it. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಕು, ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು. We do all this even though it is so difficult, even though it is so inconvenient, but we do it because we are already imagining eating that sweet mango. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Every time when we put water to that plant, we will be always, mouth will be watering. Oh, one day I'm going to eat a sweet mango. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾನು ಒಂದಿನ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂತೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. So what are we supposed to do? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? We have to focus on the we have to think about the fruit and sow the seed. ನಾವು ಫಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ಫಲದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. So today I sow love because I know tomorrow I'm going to reap love. ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಫಲವನ್ನು ಕೊಯ್ತೇನೆ. I will not sow the seed of anger because I know I don't want to reap the fruit of anger. ನಾನು ಸಿಟ್ಟಿನೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟೆಂಬ ಫಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. That is what choice which you have to do. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. If I am going to sow a seed of anger, it is going to multiply and come. ನಾನು
ಸಿಟ್ಟೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಗುಣಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತದೆ. If you get angry on one person, many are going to get angry. ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. But if you show love on one person, many are going to love back to you. ಅದ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So it is very difficult to show love. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. Especially on a person who is angry at you. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದು ಬಹಳ Especially ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. a person who has done something harm for you. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. So it says, if when you sow in, sowing is in tears. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿತ್ತುವುದು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿದೆ, but you are going to reap in joy. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ತೀರಿ. Everybody say, I will sow in tears, but I will reap in joy. ಬಟ್ ನಾನು ಅಳುತ್ತಾ ಬಿತ್ತುತ್ತೇನೆ, ಹಾಡುತ್ತಾ ಕೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. So as we are meditating this promise for this month, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ, so it is a beautiful promise for the end of this year. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. So now what God is trying to tell you, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, from January till November, whatever you have sown, ನೀವು ಏನೇನು ಜನವರಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ಏನೇನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರೋ, in December you are going to reap. ನೀವು ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ತೀರಿ. Hallelujah. 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 How are you going to reap? ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ತೀರಿ? In 100 folds. 100 ಸತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ತೀರಿ. And whatever you are going to sow in December, ನೀವು ಏನೇನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೀರೋ, you are going to keep on reaping in the next coming year. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ. So now what are you going to do in the December month? ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? You are going to focus on your sowing. ನೀವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನ ಇಡಬೇಕು. So keep sowing love, keep sowing joy, keep sowing the word of God. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಾನೆ ಇರ್ರಿ. Keep sowing peace, keep sowing in time in the lives of the people, keep sowing prayer. ನೀವು ಸಮಾಧಾನ, ಬೇರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಾ ಇರಿ. So that when you sow, you have to sow with expectation, because what you sow you are going to reap. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೀಜ ಬಿತ್ತೀರೋ, ನೀವೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷದಿಂದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ತೀರಿ. Because you don't have to think, oh it is so difficult to sow, but you think about how you are going to reap it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಬಿತ್ತುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಫಲವನ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡಿರಿ. So Bible gives you an assurance. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. What you sow you are going to reap. ನೀವು ಏನು ಬಿತ್ತುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ತೀರಿ. Because the law of sowing and reaping is true. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತುವುದು ಕೊಯ್ಯುವ ನಿಯಮ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. So be busy in sowing. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಸ್ತಪಡಿಸಿರಿ. Keep sowing in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿರಿ, sowing in others' life. ಬೇರೆಯವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿರಿ. There is one more thing I want to tell and close it. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. When a seed is sown, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡ್ತದೋ, immediately you are not going to get a fruit. ಅವಾಗನೇ ನಿಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗೋಲ್ಲ. It takes time. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. So it all depends upon what type of seed it is. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರದ ಬೀಜ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. If you take the example of mango seed, ನೀವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ತಗೊಂಡ್ರೆ, how many months it is going to take for a fruit to come on the tree? ಆ ಗಿಡ ಮೇಲೆ ಫಲ ಹಣ್ಣು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ? It may be a year, it may be 3 years for the tree to grow and give fruit. ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಗಿಡದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ. But surely it will bear the fruit. ಅದರ ಖಚಿತವಾಗಿ ಆ ಗಿಡವು ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತದೆ. So Galatians 6:9 ಅದಕ್ಕೆ ಗಲಾತ್ಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ is encouraging us. ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. What does it say here? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? Because there is a time gap for the seed and reaping. ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುದರಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇದೆ.
and it takes some time there. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತದೆ. So it says in Galatians 6:9, ಗಲಾತ್ಯ 6:9 ಹೇಳ್ತದೆ, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಇರೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನಗುಂದಿದರೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವೆವು. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So I wish you all a happy December. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Don't be weary in well doing. Don't be weary in well doing. ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. So keep sowing good. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಬಿತ್ತಾ ಇರ್ರಿ. Don't get disturbed or don't become weary. But you have to trust that what you have sown you will reap. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಂಬ್ರಿ, ನೀವು ಏನೇನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಯ್ತೀರಿ. And don't faint. And don't stop doing good. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಬೇಡ್ರಿ. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Let's all stand up. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.